So in the আগের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনের বেসিক জিনিস, that what do you mean by dynamic কেন, তার কারণ রান টাইমে মেমোরি অ্যালোকেট হয়, and what are the differences between static memory and dynamic memory allocations. And also আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে which one is faster, dynamic memory is slower than the static memory, and why we should use dynamic memory, that is the reason behind that. And in C or C++, to allocate the dynamic memory, you have to use these functions. One is alloc, calloc, malloc and calloc and realloc. And the thing is that আর আমি জানি যে it is the programmer's responsibility that when you are allocating the memory by using this dynamic memory allocations, that is the programmer's responsibility to free that particular memory, because that would be stored in the particular portions of the RAM, that is the heap sections. আমরা যখন ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট করি তখন কি হয়, হিপ সেকশনস মেমোরিটা অ্যালোকেট হয় এবং কাজ হয়ে যাওয়ার পর দ্যাট ইজ দ্য প্রোগ্রামার্স রেসপন্সিবিলিটি সেটাকে ডিলিট করে দেওয়া, যাতে অন্য প্রোগ্রাম সেটাকে ইউজ করতে পারে। এবং সেটা আমরা কিভাবে করি, বাই ইউজিং ফ্রি একটা ইনবিল্ট ফাংশন। সো আজকে আমরা যেটা জিনিসটা দেখব, how to write a program by using these functions. So the first thing is that malloc. And the declarations of the malloc, if we declaration if we write like that, that is void start, and this is the malloc, and this is the one argument সেটা নেয়, this is the size. Okay, this is size. Okay, what is this? That means this is a void start, this is the corresponding return time, right? This is the corresponding return time. Whether আমরা বলেছি বা বলিনি সেটা জানি না, but the thing is that এই যে void যেটা হচ্ছে, that is one of the this is a pointer, this is a void star is a pointer. আমি এখানে একটুখানি বলে নিই কেন এখানে void star রিটার্নটা করা হয়েছে। তার মানে there is also some reason that return টাইপটা void। আমরা জানি void কে বলা হয় actually that is a generic pointer, or that is called void pointer. And why we are using this? Because this particular pointer, that is a pointer that can be converted into any type of pointer, and it is also called generic pointer. That means a void pointer that is declared using the keyword void, and once declared it can refer to any other type of pointer. That means it may be a character pointer, maybe integer pointer, maybe a float pointer. That's why this is a generic pointer. What I am saying, that once we declare, it can refer to any other type of pointer, maybe maybe it may it be a character pointer, integer pointer, or float pointer. এটার মানেগুলো কি কি আমি বলে দিচ্ছি, যে একজন জয়েন করবে something. So the thing is that in that particular case, what I am saying, say I am deviating something, right? Because the first thing you should know about that for malloc is return type is void pointer. So that's why I am describing what is the void pointer, right? And why the malloc will return this void pointer. I am writing a simple code. I am just writing a simple code. Just see the code, then you will understand the concept of the void pointer. Say
I am just writing hash include say stdio.h, and this is void main. This is a say character ch a, and say integer I is equals to 100. So I am declaring a void pointer. I am just declare a void pointer. How? I am just writing, this is the thing, that means I am writing just void star ptr. So this is nothing but a void pointer, because void is also a primitive data type, so I can write like that. So this is nothing but a void pointer. Now what we want to do, that means this void pointer, to refer to character type value, how if we write say ptr is equals to ampersand ch, that will এটা কিন্তু কনভার্ট করতে দেবে। মানে আমি কি করলাম দেখো ভালো করে, যে ক্যারেক্টার যেটা ডিফাইন করেছি তার অ্যাড্রেসটা পিটিআর এ রাখলাম, রাইট, বাট পিটিআর ইজ এ ভয়েড পয়েন্টার। নাও if I want to convert void type into character type, I am converting this void type into character type and display its value. So what I am trying to write, that is nothing but say printf void pointer to character %c. I can write like that, char ptr, right? আমি যদি এইভাবে টাইপকাস্ট করছি, জাস্ট লাইক আই এম টাইপকাস্টিং দিস, রাইট, তার মানে আমি কি করলাম, ভয়েড পয়েন্টারটাকে ক্যারেক্টার পয়েন্টারে কনভার্ট করে দিচ্ছি, and as well as I can convert into any pointer, like that if we write say ptr equals to ampersand I can write also like that printf \n that void pointer to integer. I am just writing %I can write star integer star ptr. That means we are also changing this void pointer into integer. So if a functions that return void pointer, then it can be converted to any other type of pointer, so that the functions can refer to any data type. Like that, what I am saying, that malloc, that functions that will return void pointer, so we can convert into any type of depending upon our requirement, we can convert it into any type, that is depending upon our requirement. So what we can say in that particular case, that means if a function, what is the use of this, that means by using malloc আমাদের integer data allocate করতে হতে পারে, by using malloc আমার float data allocate করতে হতে পারে, by using malloc আমি character data allocate করতে পারি। তার মানে আমার যে অনুযায়ী রিকোয়ারমেন্ট, আমি malloc-কে সেই অনুযায়ী কাজ করাতে পারবো। এখন যদি malloc শুধু integer রিটার্ন করতো, তাহলে প্রবলেম কি হতো, ও শুধু integer টাইপ অফ ডেটাকেই অ্যালোকেট করার ক্ষমতা রাখতো। কিন্তু ভয়েড রিটার্ন করলে কি হচ্ছে, আমি আমার রিকোয়ারমেন্ট মতো আমার যে রকম স্পেস সেটা আমি রান টাইমে অ্যালোকেট করতে পারছি। তাই জন্য বলছি, if a function that returns void pointer, then it can be converted into any other type of pointer, so that the function can refer to any data type. That's why what I am writing, that means that for example in that particular case, that this malloc function that returns void pointer, which
we convert which we convert into any other type depending upon our requirement. Depending upon our requirement. That means what we can say, that means say void star, I am writing like malloc, and we can give size, that means how much memory you want to allocate. You know that in that particular case, malloc that will allocate dynamic memory of the required size of bytes, and that will return void type pointer. And of course, to use that memory for the purpose of storing a character, we should convert that void pointer into character type pointer by writing casting operator. That means if we want to allocate the size of character, that means I can write character ch, that can be, I can typecast like that, character start malloc, I can just write size of character. That is a, how can we write like that? That means this is a malloc function. Malloc will take argument. This is the size of character. That means 1 byte, and that is a character type casting, right? That means we are allocating character. So similarly, if we want to use a memory for the integer value, what we can write? Say integer star n. We can write integer star malloc, and we can write size of int, size of int. তার মানে এখানে কি হলো, আমরা কনভার্ট করে দিচ্ছি it into a integer type pointer, and this is done by using a cast operator. এটা কেন পসিবল হলো? একমাত্র যেহেতু malloc ভয়েসটা রিটার্ন করে, এবং আমি টাইপ কাস্ট করতে পারি ভয়েডকে যে কোনো কিছুর সাথে। এটা যদি অন্য কোনো ইফ যদি তোমার ম্যালকটা ইন্টারনালি ইন্টিজার রিটার্ন করতো বা ইন্টারনালি ফ্লোট রিটার্ন করতো, ফ্লোট পয়েন্টার, তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা হতো না। এটা যেহেতু জেনারিক পয়েন্টার, একটা ভয়েড পয়েন্টার রিটার্ন করছে, এবং দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ক্যান বি পসিবল, and that's why malloc, calloc যা যা আছে দ্যাট উইল রিটার্ন ভয়েড পয়েন্টার। মানে এটা তোমার ক্ষেত্রে, তুমিও যদি নিজে ফাংশন এরকম বানাতে চাও যেটা এরকম পারপাসে কাজ করে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, ফাংশনটা যাতে ভয়েড স্টার পয়েন্টার রিটার্ন করে সেটা তোমায় মাথায় রাখতে হবে। তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম, দ্যাট ইজ এ, আমরা কি করছি, একটা কনভার্ট করছি ভয়েড পয়েন্টারকে। ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা এখানে কি করছি, উই আর কনভার্টিং দিস ভয়েড পয়েন্টার কিসে করছি, ये ক্যারেক্টার টাইপ কনভার্ট, because malloc তো void pointer return করছে, তার মানে we are converting that void pointer into character type pointer by writing cast operator, as character star. Similarly, in that particular case আমরা কি করেছি, we should convert functions কিন্তু একটাই malloc, এখানে আমরা ইন্টিজার যেহেতু দরকার তাই should convert it into integer type pointer by using the cast operator, using the cast operator integer star. That is the thing. তার মানে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে কেউ what do you mean by void pointer, তাহলে কি বলবে, a void pointer is a pointer that can be converted into any other type of pointer when we do not know the type of data being referenced, then we return void pointer, right? It may be possible in some applications you will face that we do not know the type of data being referenced, because তোমার প্রোগ্রামিং এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে দিল সেখানে তুমি জানো না পার্টিকুলারলি কি রিটার্ন করবে, and that latter তাহলে আমাকে একটা ভয়েসটা দিয়ে যদি করো, তাহলে latter this pointer can be converted into a particular type of pointer, and that can be used to refer to a particular type of data. That is the importance of void pointer. তাহলে আমরা void pointer
পড়লাম কেন, বিকজ malloc কি করছে দেখলাম, it will return void pointer. So আমরা কি দেখছিলাম, first thing that is the function's name, that the function's name is malloc, এবং that will take one argument and that is nothing but the size of the data. একটাই argument নিচ্ছে this malloc functions এবং সেটা হচ্ছে size of the data. and এই ফাংশনসটা কি কাজ করছে তাহলে, this function is used to allocate memory dynamically. This function, that means this particular the functions is used to allocate memory, dynamically. And of course the argument in that particular case, the argument যেটা আমরা লিখেছি size t, that particular argument size that specifies the number of byte. If you write 10, that means 10 bytes allocate. তুমি এখানে 10 ও লিখতে পারো শুধু, তার মানে 10 খানা bytes allocate হবে. That means this particular argument specifies the number of bytes to be allocated, and the type size underscore t is defined by this, right? So the thing is that means now the question is, on success, right, the malloc that will returns a pointer to the first byte of allocating memory. You should remember, that means memory to allocate করলে এবারে যদি মেমোরি সত্যি অ্যাভেলেবল থাকে, ইট মে বি পসিবল দ্যাট মেমোরি অ্যাভেলেবল নেই, তাহলে নাল রিটার্ন করে malloc, রাইট? তার মানে নালটাকে চেক করতে হয় প্রত্যেকটা জায়গায়, যখন তোমরা ডেটা স্ট্রাকচারও করবে, লিঙ্ক লিস্টের অ্যালোকেশনস করবে, তোমাদের ডাইনামিক মেমোরি দিয়ে করতে হবে। অ্যান্ড এভরি টাইম malloc হতে পারে যে তুমি মেমোরি অ্যালোকেট করতে চাইছো কিন্তু মেমোরি নেই কোনো কারণে, তার মানে it will be better to check always that whether the memory is available or not. If the memory is not available, then the malloc will return null. এই null রিটার্ন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে malloc কি করছে, মেমোরি পায়নি। এবং যদি malloc সাকসেসফুলি মেমোরি অ্যালোকেট করতে পারে, তার মানে on success what will happen, this malloc returns a pointer, to the first byte of allocated memory, and the return this return pointer is of type void, which can be typecast to appropriate type of pointer. So it generally written like that, ptr is equals to, this is the data type that you want to typecast, মানে integer data যদি স্টোর allocate করতে চাও তাহলে typecast integer star, কিছু না করলেও হবে বাট করাটা বেটার। this is the specified size. বলো স্যার, যদি কিছু না করি তাহলে কি হবে, মানে আমি ptr লিখলাম স্টার malloc, তারপরে কিছুটা সাইজ দিলাম নিজের ইচ্ছে মতো, ও নিজের ইচ্ছা মতো জায়গাটা অ্যালোকেট করে দেবে, রাইট? জায়গাটাও কোন টাইপে করবে, ভয়েডে? হ্যাঁ, ভয়েড টাইপেই করবে, কিন্তু তোমার তো সাইজটা দেওয়া আছে, সেই সাইজ অনুযায়ী ওই ডেটাটাকে অ্যালোকেট করবে। আচ্ছা, ধরুন আমি ptr-টাকে আমি ইন টাইপের নিলাম, আর তারপরে ইন স্টার ptr করলাম ডিক্লারেশনে, আর ওটা ভয়েড হিসেবে ওটা অ্যালোকেট করলো, আর তারপরে আমি পরে অন্য কোনো লাইন ইটারেশন বা লাইনে গিয়ে আমি ওটাকে আমি নিজের ইচ্ছে মতো অন্য কোনো টাইপে চেঞ্জ করতে চাই, সেটা করতে পারবো? হ্যাঁ, তাও করা যায়, বুঝতে পেরেছো? বাট ইট ইজ, হ্যাঁ বলো স্যার। এই ডাটা টাইপটা তো মানে ওটা যখন রিটার্ন করবে ভয়েড রিটার্ন করবে, আর ডাটা টাইপ যদি আমি ইন্ট দিই তাহলে ওই ভয়েডটা ইন্টে হিসেবে রিটার্ন করবে। একদম একদম। আর স্পেসিফাইড সাইজটা আমি মানে আমি যদি সাইজ অফ লং ইন্ট দিই তাহলে কি লং ইন্টের সাইজ অনুযায়ী ডেটা অ্যালোকেটেড হবে। আচ্ছা,
মানে ইন্ট ডেটা টাইপ দিয়েছি বলে আমাকে সাইজ অফ ইন্ট না ডেটা টাইপই দিতে হবে তার কোনো না মানে নেই। না মানে নেই। এবং এখানে তুমি শুধু ভ্যালুও দিতে পারো, রাইট? মানে 20 লিখলে 20 বাইটস অ্যালোকেট হবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট মিনস এখানে আমি কি বলছি, দিস পিটিআর আমরা এক্সাম্পলস দেখবো, দেন এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দ্যাট পিটিআর ইজ এ, দিস ইজ এ পয়েন্টার। কারণ আমরা কি পড়েছিলাম, পয়েন্টার ছাড়া হিপের মেমোরিকে অ্যালোকেট করা, অ্যাক্সেস করা যায় না। তাই জন্য পিটিআর ইজ এ পয়েন্টার অফ দিস টাইপ, পয়েন্টার অফ টাইপ ডেটা টাইপ, যে ডেটা টাইপটা আমি দেবো এখানে, এই ডেটা টাইপ যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে দেবো। অ্যান্ড specified size is the size in bytes, size in bytes that is required to allocate it. So the expression, what is written, that particular expressions, that is data type star, I am writing here this particular expression, that is nothing but used to typecast the pointer, typecast the pointer returned by malloc, returned by malloc. Like আমি এভাবে লিখতে পারি integer say star ptr, and I am writing like that ptr equals to integer star say malloc 12, right? That means what will happen, this allocates 12 contiguous 12 contiguous bytes of memory space, and the address of the first byte, the address of the first byte is stored in the pointer variable ptr, pointer variable ptr। তার মানে আমি যদি কি করলাম, 12 বাইট তাহলে অ্যালোকেট হলো, তার মানে আমি যদি লিখি it will say it is started with 100, then 101 102 dot dot dot, that should be 111, that is total is 12 bytes memory, and ptr is a pointer that will store the first byte, that means it is just like that. So the thing is that, but since আমরা 12 13 14 এরকম ভাবে লিখি না, because the size of the integer that will vary depending on the architectures, so it will always be better that we can use the size of operator, right? তার মানে যতগুলো তুমি এন্টার দেবে, সে ইউ আর এন্টার করছো রান টাইমে, তুমি 10টা এলিমেন্টস এন্টার করছো, তার মানে আমি চাই শুধু 10টা এলিমেন্টের করসপন্ডিং যেন মেমোরিটা অ্যালোকেট হয়। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, দিস ptr ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ইন্টিজার স্টার malloc say in star size of integer, I can write like that। তার মানে ptr integer star malloc, this is a n star size of int, তার মানে nটা হচ্ছে যেটা তুমি এন্টার করবে যতগুলো নাম্বার অফ এলিমেন্ট, এবং সাইজ অফ int যেহেতু ও নিজে কম্পাইলারের উপর ডিপেন্ড করে, আমরা কি করতে পারি, সেই সাইজ অফ ইন্টটা দিয়ে ও ক্যালকুলেট করে ও কি করবে, তার করসপন্ডিং মেমোরিটাকে উই ক্যান অ্যালোকেট লাইক দ্যাট। সো আমরা কি করতে পারি, ptr আমরা এইভাবে জিনিসটা, তার মানে এখানে কি হতে পারে, যখন আমরা এরকম লিখি this will allocate, that means this particular thing, this allocates the memory space, this allocates the memory space for n integers, for n integer, and if this is what I am saying, যদি মেমোরির জায়গা না থাকে, if there is not sufficient, if there is not sufficient memory available in heap, then malloc will return, then this malloc returns null, malloc returns null. So we should always check the value that is returned by
malloc. That would be your responsibility, যে আমরা যেন চেক করে নিই সবসময় যে যেটা রিটার্ন করছে malloc সেটা ঠিকঠাক রিটার্ন করছে কিনা। Now the thing is that ধরো আমরা একটা কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই বাই ইউজিং ধরো দিস malloc বা malloc-টা দিয়ে আমি একটা কিছু যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, মানে ডিরেক্টলি আমরা দেখেছি যে সার্চিংটা আমরা পড়েছিলাম, যেটা আমরা ধরো লিনিয়ার সার্চ। তো আমরা একটুখানি দেখতেই পারি যে লিনিয়ার সার্চকে যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব বাই ইউজিং যদি আমরা malloc দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে সেটা কিরকম ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব। তো লেটস আমি দেখছি একটা প্রোগ্রাম, ধরো সেই প্রোগ্রামটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই বাই ইউজিং লিনিয়ার বাই ইউজিং malloc। আমরা একটুখানি আইডিতে দেখব। সো জাস্ট এ মিনিট, জাস্ট একটুখানি জাস্ট হোল্ড করো। লেট আমরা যদি রান করিয়ে দেখি যে so the thing is that I just want to implement a linear search, right? So the thing is that when you are implementing this, it will be better to আমরা জানি malloc calloc এগুলো stdlib একটা লাইব্রেরি ফাইলের মধ্যে, আরো অনেক লাইব্রেরি malloc.h calloc.h অনেকের মধ্যেই থাকে। তো আমি এই ফাইলটাকে হেডার ফাইলটাকে ইনক্লুড করে নিলাম, that will be say stdlib standard library.h and আমি ধরো তুমি এখানে ফাংশন প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করতে পারো, যে আমি একটা ফাংশন প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করলাম সে ইন্টিজার সে strch, আমি একটা ধরো ইন্টিজার অ্যারে that may be say integer and I want to search something, তার মানে আমি এরকম ভাবে একটা ফাংশন প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করে দিলাম। সো নাও উইদিন দিস মেইন আমাকে সার্চ করতে হবে, সার্চটা আশা করি জানো। তো এখানে যখনই ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট হবে আমাকে একটা পয়েন্টার ইউজ করতে হয়, রাইট? I have to use a pointer, so integer সে আমি একটা পয়েন্টার নিলাম, সে a is a আমরা পয়েন্টার হিসেবে ট্রিট করতে পারি। সো কারণ অ্যারেটার নাম আমি এ দিয়েছি, এখানে কিন্তু কোনো অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি না, রাইট? দ্যাট আই এম হচ্ছে সার্চ করব যাতে, এবং ধরে নাও রেজাল্টস হচ্ছে যেখানে রেজাল্টটা আমি রাখবো। সো প্রিন্টএফ দিয়ে তোমায় দিতে হবে যে সেম অ্যাজ দ্যাট আমি কি দিতে চাইছি, এন্টার দ্য সাইজ অফ অ্যান এলিমেন্ট। সো আমি জাস্ট দিচ্ছি এন্টার enter the size of an array and আমি কিন্তু অ্যারেটার কিছু ডিক্লেয়ার করিনি, ভালো করে দেখো এখানে কিন্তু কোনো অ্যারে নেই, যেটা আমরা স্ট্যাটিক মেমোরি অ্যালোকেশনে আমি প্রথমে ইন্টিজার a 20 30 হোয়াটএভার বি দ্য থিং আমি করছিলাম, এখানে জাস্ট আমি একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করেছি। এবং দেখো ফাংশনসটা যখন করেছি, যদি ফাংশনসটা এখানে দেখি অনেক সময় কম্পাইলার কাজ করে না, উই উইল সি ইট লেটার। and by using scanf আমরা কি করতে চাইছি, আমরা জাস্ট ওই নাম্বারটাকে স্টোর করতে চাইছি, that is simple as that, যেটা তোমরা করেছো %d এবং n এর মধ্যে নাম্বার অফ এলিমেন্টটাকে আমি যেহেতু স্টোর করতে চাইছি তার জন্য scanf এর মধ্যে আমি সেটা লিখে নিলাম। now what will happen, না আমায় তো রান টাইমে মেমোরি অ্যালোকেট করতে হবে, মানে প্রোগ্রামটা যখন রান করবে তুমি যখন এন্টার দ্য সাইজ অফ অ্যান অ্যারে দেবে, যতটা সাইজ তুমি এন্টার করবে সেই অনুযায়ী মেমোরিটা অ্যালোকেট হবে, রাইট? অ্যালোকেট হবে কোথায়, পয়েন্টারটা হচ্ছে এ, তাই এ এর মধ্যে আমি কি লিখছি ইন্টিজার স্টার, বিকজ আমি ইন্টিজার ডেটা নিয়ে কাজ করতে চাইছি, অ্যান্ড টাইপ কাস্ট করলাম। আমরা ইউজ করছি malloc,
এবং malloc-এ একটা আর্গুমেন্ট পাস করাবো, সেটা হচ্ছে n হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্ট, মানে তুমি রান টাইমে যতগুলো নাম্বার এন্টার করবো সেই অনুযায়ী কি করবে malloc হচ্ছে সাইজটা অ্যালোকেট করবে, এবং সাইজটা অ্যালোকেট করবে সাইজ অফ ইন্টিজারের রেসপেক্টে, and this is the thing. And the thing is that now I want to enter, right, the number of elements that will be stored in, আমার কিন্তু আর কোনো কাজ নেই, এই জাস্ট এই কাজটা আমি এখানে অ্যারে ডিক্লেয়ার করিনি, আমি এখানে এনটা কি করেছি, এন্টার করব, সেটা ইউজার দেবে একটা রান টাইম এবং সেই অনুযায়ী মেমোরিটা অ্যালোকেট হবে। and the thing is that আমি জাস্ট print f, I just want to backslash n and enter say the, আমি এইভাবে লিখতে চাইছি %d number to be inserted one by one, and that's all, and this is just my n. That means প্রত্যেকটা নাম্বার আস্তে আস্তে আমি চাইছি ইনসার্ট করতে, সো এটা জাস্ট প্রিন্ট করবে এবং আমি এটাকে স্টোর করব। অ্যারেতে স্টোর করা যেমন সেম অ্যাজ দ্যাট, একটা ফর লুপ চলবে, আমি স্টোর করতে চাইছি I will be started from 0, I less than or less than equals to whatever be the thing, less than equals to n minus 1, I can write like that, যদি less than যাও n হবে, and I plus plus, that simple thing। এবং তুমি দেখো এখানে কিন্তু আমি আর কিচ্ছু করছি না, it's done। আমি অনেকভাবেই করতে পারি, সেটা আমরা দেখাবো আমি, বাট আমরা এইভাবেও জাস্ট সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, আমি চাই যতটা সম্ভব সিম্পল ভাবে তুমি বোঝো ব্যাপারটা, আমি জাস্ট যেমন ভাবে স্টোর করি, দ্যাটস অল %d, অ্যান্ড অ্যারেটা এখানে আমাকে ইন্টিজার I can like that ai, যেমন ভাবে অ্যারে দিয়েছে সেভাবে দিতে পারো, অথবা স্টার a প্লাস iও দিতে পারো, হোয়াটএভার বি দ্য থিং। তো লিনিয়ার সার্চে কি বলে যে আমি একটা এলিমেন্ট সার্চ করতে চাই, সো printf you have to give the thing, that means enter the number to be searched, enter the number to be searched, and the thing is that আমি সেটাকে scanf এর মাধ্যমে কোথায় নিচ্ছি, m বলে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি, যেখানে আমি এই এলিমেন্ট যেটা সার্চ করতে চাই সেই সার্চের এলিমেন্টটাকে আমি রাখতে চাইছি %m, and now results যে ভ্যারিয়েবলটা, সেখানে আমি রেজাল্টটা স্টোর করতে, আমি বলছি ফাংশনসও আমি ইউজ করব, তার মানে আমি সার্চ বলে যেটা ফাংশনসটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেখানে আমায় পাস করাতে হবে, কাকে কাকে পাস করাতে হবে, সেই মেমোরি ব্লকটা, সেটা অ্যারের মতো a, এবং n হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস, m হচ্ছে যে এলিমেন্টটাকে সার্চ করতে চাই, আমি এইটাকে করলাম। এবারে যদি আমার রিটার্ন আসে রেজাল্ট যদি ইকুয়ালস টু -1 যদি হয়, আমি সেটা ওখানে দেখব, প্রোগ্রামটা ওইভাবে লিখতে চাইছি আমি, যদি রেজাল্ট ইকুয়ালস টু -1 হয় তাহলে আমি চাইছি আমি টার্নারি অপারেটর ইউজ করতে পারি। স্যার ওটা রেজাল্ট ইকুয়াল টু সার্চ স্টার এ হবে না, রেজাল্ট ইকুয়ালস টু স্টার এ কেন হবে, আমি তো জাস্ট ফাংশনটাকে কল করেছি, আর তো কিছু না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখানে ফাংশনকে যা কল করেছি, ঠিক আছে। সো printf দিয়ে আমি জাস্ট বলছি এলিমেন্ট যদি -1 রিটার্ন করে তাহলে এলিমেন্টটা ইজ নট প্রেজেন্ট, তার মানে ইজ নট প্রেজেন্ট ইন অ্যারে, আর এখানে একটা
সো আর আদারওয়াইজ এলিমেন্টটাকে আমি প্রেজেন্ট করব, that means ternary operator, that means I can give the colon and I'm just copying it. Element is present at say index, particular index টা দিতে হবে %d just all and percentage গ্রিন দিতে হবে রেজাল্টটা, তার মানে রেজাল্ট রিটার্ন করবে নিশ্চয়ই একটা particular index. So that is the corresponding main function. তাহলে ওখানে নট লেখা আছে, এলিমেন্ট ইজ নট প্রেজেন্ট এট ইন্ডেক্স, ওটা লেখা আছে। Okay, so element is present and the thing is that I am just writing রেজাল্টের পরে একটা কোটেশন মার্ক এটা দেখা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা কোটেশন, ঠিক আছে, ওগুলো আমি ঠিক করে নেওয়া যাবে, ঠিক আছে এখন। Okay, so return 0 and this, that's all. Now আমার ফাংশনসটা লিখতে হবে, কারণ ফাংশনসটার নাম হচ্ছে সার্চ। সো আমি জাস্ট সিম্পল ফাংশনস লিখছি, search, and this is, I can write like that, and integer number of elements আমি চেঞ্জ করছি না, integer m, and within the function say I want to write the thing, so integer search, তাহলে আমরা কি লিখবো, এখানে তো বেশি কিছু কাজ নেই, integer I আমি নিয়ে নিয়েছি, and the thing is that search করতে হবে, searching technique, that means for I equals to 0, I less than n, and I plus plus, আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে সার্চ করছি, and the thing is that স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, বলে ভালো। স্যার 17 নম্বর লাইনে এই যে a is equal to int star malloc লিখেছেন, স্যার এটা পয়েন্টার রিটার্ন করছে নাকি অ্যাড্রেস রিটার্ন করছে? কোনটা, এই ম্যালকটা? হ্যাঁ, int star malloc করে যেটা লিখেছেন এটা মানে n এর, ওটা পয়েন্টার রিটার্ন করছে, ভয়েসটার পয়েন্টার রিটার্ন করছে। স্যার তাহলে এই শুধু লিখেছেন কেন, তাহলে তো স্টার এই লিখতে হবে। না, আমি তো পয়েন্টার হিসেবে নিয়ে নিয়েছি আগে, এই তো স্টারে পয়েন্টার নিয়ে নিয়েছি। ও মানে স্টার এটা মানে এটা পয়েন্টার হয়ে গেল। ইয়েস, আমি তো পয়েন্টার হিসেবে নিয়ে নিয়েছি, তাই জন্য এখানে আর দরকার নেই লেখা, বুঝতে পেরেছো? সো ইফ this is ai equals to m, যদি সার্চিং পেয়ে যায় তাহলে ও রিটার্ন করবে i কে, আর যদি না পাই তাহলে রিটার্ন করবে -1 কে। আমি এইভাবে করেছি, ফাংশন ইজ কমপ্লিটেড। দেখে নিই আর কিছু আছে কিনা এখানে, এটাকে রাইট, দেখা যাক রান করে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং। অ্যান্ড যদি এন্টার দ্য সাইজ অফ অ্যান অ্যারে, দেখো এখানে কিন্তু আগে থেকে আমি কোনো অ্যালোকেশনস হয়নি মেমোরি, আমি যেটা দেব এটা হচ্ছে রান টাইমে, আমি ধরো 5 দিলাম, ও তখন 5 মেমোরি অ্যালোকেট করবে, এন্টার দ্য 5 নাম্বারস টু বি ইনসার্টেড 1 by 1। আমি ধরো আমার আরবিটারি আই এম জাস্ট গিভিং ইউ দ্য নাম্বার, রাইট? সো ইউ ওয়ান্ট টু এন্টার দ্য নাম্বার টু বি সার্চ, আমি ধরলাম 10 দিলাম, তাহলে ও কি করলো, number is present at index 3, right? So that will give you as a output. এখানে জাস্ট জিনিসটা আমি যতটা সিম্পল তোমরা যারা বুঝতে পারো আমি সেইভাবে লিখেছি, এইটাকে অনেকভাবেই লেখা যায়। এই যে আমি এখানে লিখলাম এই যে অ্যারের সাইজটা, এই যে দেখো এখানে আমি জাস্ট সিম্পল যাতে অ্যারের মতোই লিখেছি, কিন্তু এটাকে স্টার a প্লাস আই অনেক রকম ভাবে লেখা যায়, সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট
এটা বেসিক প্রোগ্রাম, আমরা কিন্তু এটা ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে করছি, এবং এটা আমি প্রেফার করব যে তোমরা যা প্রোগ্রাম করবে সেখানে যেন ফাংশনস থাকে, ফাংশনসটাকে কল করো, এবং ডাইনামিক মেমোরি এতদিন পর্যন্ত যা করেছো তা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, সেটার উপরই এক্সটেনশন করাটা কোনো একটা ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার নয়। বাট দ্য থিং ইজ, তুমি যদি এইভাবে লেখো তাহলে যদি ক্যাম্পাসিং এ জিজ্ঞেস করে তাহলে তুমি অ্যান্সার দিতে পারবে। এবং এখানে তুমি জানো যে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে ডাইনামিক অ্যালোকেশনের জন্য আমাদের যে মেমোরিটা অ্যালোকেট করলাম সেটা রান টাইমে অ্যালোকেট করলাম। হ্যাঁ, অফকোর্স দ্যাট ইজ স্লোয়ার, আমি বলছি ফার্স্ট আর নয়, আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমে হয়তো সেটা ধরা পড়বে না, বাট ইটস স্লোয়ার দ্যান দ্য স্ট্যাটিক মেমোরি অফকোর্স। বাট এখানে মেমোরিটা হিপ সেকশনসে দ্যাট ইজ আ হিউজ মেমোরি, তার ফলে আমরা যদি সেটা ইউজ করি তাহলে আমাদের ওই স্ট্যাক ওভারফ্লো বা ওইসব হয়ে যাওয়ার ভয়টা কম থাকে, এবং ডাইনামিক্যালি মেমোরি ওয়েস্টেজটা হবে না। র্যামের মেমোরি কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরি হলে আই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্যাট, বাট সিন্স ইট ইজ দ্য মেমোরি অফ এ র্যাম, তাই যতটা সম্ভব, কারণ র্যাম তো শুধু আমার প্রোগ্রামে ইউজ হয় না, অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছে, অ্যাপ্লিকেশন, যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন কম্পিউটারে চলছে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন র্যামে রান করছে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অলওয়েজ বিন প্রেফারেবল টু ইউজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ লেস পসিবল র্যামটা যত আমরা ইউজ করতে পারি। সো যাই হোক, এটা হলো ব্যাপার। এবং এখানে আরেকটা জিনিস ইট উইল বি বেটার যদি আমরা চেক করে নিই যে যখন মেমোরিটা অ্যালোকেট হবে, এখানে একটা জিনিস চেক করে নেওয়া ভালো, ইফ দিস পার্টিকুলার পয়েন্টার ইকুয়ালস টু, যদি ইট উইল রিটার্ন নাল, রাইট, null pointer, so that should be capital letter null, and if this happens তাহলে আমি কি করব, এখানেই কি করব, আমার আর এগুলো দরকার নেই, তার মানে এখানেই আমি একটা printf করে বলে দেবো যে যদি নাল রিটার্ন করে তাহলে memory is not available, and আমার প্রোগ্রামটা রান করি আর দরকার নেই, দ্যাটস ওয়াই এক্সিট করিয়ে নেব, তাহলে আমার কোনো দরকার নেই, বিকজ আমার এখানে মেমোরি অ্যালোকেশন হয়নি, সো আই ক্যান জাস্ট ইউজ দ্য এক্সিট। সো এটা চেক করে নেওয়া অলওয়েজ বিন প্রেফারেবল। যদি তুমি 10,000 লাইনের কোড লেখো তাহলে এটা যদি না লেখো তাহলে খুঁজে পাওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ইফ দ্য এরর উইল অকার। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অলওয়েজ বিন বেটার যে যখনই মেমোরিটা ক্রিয়েট হবে তখনই দেখে নেওয়া যে রান রিটার্ন করছে কি করছে না। সো আই থিঙ্ক দ্যাট কোশ্চেন ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট স্যার বলছিলাম যে লাস্ট দিন আপনি একটা স্টেটমেন্ট লিখেছিলেন যে লাস্টে ফ্রি পিটিআর বলে, তো এই ইয়েস এ বলে লেখা that will be better to use। হ্যাঁ, এখানে আমাদের একটা ফ্রি যদি না লেখো that will not good, so এইখানে গিয়ে আমরা that will be better to use, আমরা ফ্রিটা বলিনি বলে আমি এখন লিখছিলাম না, বাট ফ্রিটা তোমার লেখাটা দরকার। ফ্রিটা বললে আমি ওটা তোমায় বলতাম যে কি নাম দিয়েছি, এই নাম দিয়েছি পয়েন্টারটা, সো ইট উইল বি বেটার ইফ উই ইউজ ফ্রি, রাইট। সো প্রোগ্রামটা যদি রান করি তাহলে এই পয়েন্টারটাকে ফ্রি করে নেওয়া, রাইট। ফ্রি এর কাজ কি আমি এখনো বলিনি, বাট আমি বলছি ফ্রিটা কি কাজ করে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য প্রসিডিওর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু allocate the memory dynamically, and of course that is the user's responsibility when you are allocating the memory, and that is the user responsibility to free the memory, right. Now the thing is that, okay, so this is the another function by which we can allocate the same thing, that is called Calloc. And in case of Calloc, the same as Malloc, but the difference is like that declarations, if we say in case of Malloc it will take only one argument, but in case of Calloc সব কিছু সেম, মানে ভয়েসটা রিটার্ন করে, this is a Calloc, but the thing is that this is the n and this is size, that means আমরা এখানে কি করছি, দুটো আর্গুমেন্ট পাস করাচ্ছি, একটা হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস যেটা আমায় দিতে হবে, আর সাইজটা একই জিনিসই বাট ডিফারেন্ট ওয়ে। That means that is Calloc function is also used, this Calloc function that that is used to allocate multiple blocks of
memory, and it is similar to malloc function. It is because তোমাদের in case of your semester examinations তোমাদের malloc আর calloc এর ডিফারেন্সটা লিখতে দেয়, মানে সেটা অনেক সময় মাস্ট কোশ্চেন হিসেবে প্রত্যেক বছরই লিখতে দেয়। সো ইট ইজ সিমিলার টু malloc functions except for two differences. What are the differences? The first one is that it takes two arguments. The first argument specifies the number of blocks, and the second one that specifies the size of each block. That means, for example, we can say like a ptr is equals to আমরা আগে কি লিখছিলাম integer star, and if this is a calloc, malloc এ কি করেছিলাম 5 ধরো 5টা 5 মানে n star, malloc এর ক্ষেত্রে কি করেছিলাম n star size of int, এখানে n আর that should be size of int, একই জিনিস বাট এখানে দুটো আর্গুমেন্ট পাস হবে। এটা malloc এর ক্ষেত্রে কি করেছিলাম মনে করে দেখো, যখন malloc লিখেছিলাম সব সেম, এখানে n star size of int রেখেছিলাম, এখানে শুধু n comma size of int, এখানে একটা আর্গুমেন্ট পাস করছে, এখানে we are passing two argument. That is the difference. That means this particular this allocates n block of memory and each block contains 4 bytes. If in our system the integer will take 4 bytes, and the starting address that is stored in pointer variable ptr, the same is thing. That means this allocates n block of, since I am writing n blocks of, n should be given by the user, and each block contains 4 bytes, because আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের সিস্টেমে ইন্টিজারের সাইজ হচ্ছে 4 byte, and the starting address that is stored in the pointer variable that is ptr. So that is the first difference, right? And what is the second difference? The other difference between calloc and malloc is that this memory allocated by malloc that contains garbage value, while the memory allocated by calloc is initialized to 0. কি বললাম, আমি তো এখানে memory allocate করেছি, ডেটা তো এখনো ইনপুট করিনি, রাইট? তার মানে ডেটা না ইনপুট করলে আমার ধরো আমি একটা লিখলাম ধরো ptr1, আমি ইন্টিজার স্টার, আমি ধরো malloc নিয়ে আমি লিখলাম 5 multiplied by say size of int. তার মানে what will happen? তার মানে এখন তো আমি ডেটা ঢোকাইনি, তার মানে ও তো মেমোরিটা জাস্ট অ্যালোকেট করেছে, এবং মেমোরিটা অ্যালোকেট করেছে say this is ptr1, starting address is 100, তাহলে 100 লোকেশনে ও এটাকে স্টোর করছে, এবং 1 2 3 ধরো 1 2 3 4 5 পাঁচটা ব্লক করেছে। এইখানে যেটা থাকবে malloc দিয়ে করলে that is a garbage value. What is my garbage value? মানে আমি জানি না যেটা মেমোরিটা আগে ইউজ করেছে সেই ভ্যালু থাকবে, বাট say this is a ptr2 equals to say integer star, আমি এখানে calloc দিলাম এবং 5 comma this is size of int, right? So if we write size of int, that means we are allocating this memory, this is a ptr2, say this is 200, so this is a 5 location, ptr will contain 200, this 200 is pointing, and initially that value is all are 0, right? So that means when you are declaring with calloc, the initial value that is 0. That means এটা কোশ্চেন তোমাদের এইভাবেও করতে পারে, ধরো তোমায় বললাম একটা 1000 room array, রাইট, এবং তোমাকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টসকে 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে ইউজিং অনলি ওয়ান স্টেটমেন্ট, ফর লুপ না চালিয়ে। একটা তো তোমরা পড়েছো স্ট্যাটিক, মানে আমরা স্ট্যাটিক করে ইন্টিজার
এ 1000 করে দিতে পারি, তার মানে 1000 রুমের প্রত্যেকটা 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হয়, বিকজ আমরা পড়েছি স্ট্যাটিক হচ্ছে একটা স্টোরেজ ক্লাস যেখানে ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে 0। আরেকভাবে করতে পারো যে ইন্টিজার এ আমি 1000 নিলাম ইকুয়ালস টু 0 দিয়ে দিলাম, তার মানে একটা 0 দিলে বাকিটা সবকটাই 0 দিয়ে হয়ে যাবে। একটা 0 দেওয়া মানে নয় ওই এমনিতেই বাকি এলিমেন্টসগুলো যদি না দাও অটোমেটিক্যালি দ্যাট উইল বি ফিল্ড আপ উইথ 0, তাই ফার্স্ট এলিমেন্টটা আমি 0 দিয়ে করে দিয়েছি। অ্যান্ড আরেকভাবেও করা যায়, দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট মিনস পিটিআর লিখে যদি আমি লিখি ইন্টিজার স্টার and I am writing Calloc, this is a 1000 and integer and size of integer, আমি যদি এইভাবেও করি তাহলেও 1000 রুমের একটা মেমোরি অ্যালোকেট হলো এবং সেই মেমোরি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে। এইগুলো প্রত্যেকটা দিয়েই আমরা এইভাবে কাজ করতে পারি। তার মানে দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ডিফারেন্স যেটা মাথায় রাখবে, that the difference is that memory allocated by kernel, memory that is allocated by Malloc, that contains garbage value, while the memory that is allocated by Calloc is initialized to 0, right? And of course, but this initialization by Calloc is not very reliable, so it is better to explicitly initialize the element whenever there is use to do so, right? And of course the Malloc and Calloc, that both returns null if there is not sufficient memories available in the heap, and from that point of view what you know, that the Malloc is faster than Calloc, right? Because when you are initializing it, that means when you are using Calloc, the Calloc will specifically initialize with 0, that means that will also take some time, right? If there is a 1000 room allo, that means 1000 room, each and every room is allocated by 0, and that will also take some time. So what I am saying that Malloc is faster than Calloc, at least with some nanoseconds or something else, but you can say about that Malloc is faster than Calloc। কারণ বুঝতেই পারছো Malloc দিয়ে করলে গার্বেজ ভ্যালু অ্যালোকেট, মানে আমাকে কিছু করতে হচ্ছে না, গার্বেজ ভ্যালু মানে আমি কিছু করছি না, কি ভ্যালু দ্যাট ইজ আনপ্রেডিক্টেবল। বাট Calloc দিয়ে করলে আমাদের 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হচ্ছে, তার মানে Calloc তো একটা সাম ওয়ার্ক করছে, 0 দিয়ে তো তোমার ইনিশিয়ালাইজ গুলো করতে হচ্ছে, and that will take some time, so that's why you can say that Malloc is faster than Calloc, right? So that is the two major functions যেটা দিয়ে আমরা Malloc and Calloc দিয়ে আমরা ইউজ করি। তার মানে এই যে এখানে করলে দ্য সেম থিং, দ্যাট মিনস আমি ধরো এই প্রোগ্রামটা লিখেছি, and the thing is that এখানে আমরা Malloc ইউজ করেছি, রাইট? and the same thing, that means there is no difference, right? আমি এখানে যদি a equals to integer star if I using Calloc, and there are two arguments, that means one is n comma and size of int, right? If I write like that, that's all. That means সেটা দিয়ে আমরা Calloc দিয়েও একই ভাবে, the thing is same, everything is same, but শুধু ওই আর্গুমেন্টের তফাৎ। দেখি রান করে কিনা। the thing is that that will be connecting to the corresponding server. Just a minute. Okay. Just a minute. লাস্ট কতক্ষণ হয়েছে বলো তো, শোনা গেল না? স্যার 5-7 মিনিট স্যার হবে। আপনি ক্যালকের লাস্টের অংশটা কি বলার পর থেকে? আচ্ছা, ক্যালোকে আমি কতদূর বলা হয়েছে যে ইটস লাইক এ মেমরি অ্যালোকেটেড স্যার রিলায়েবল না ওইটা বললেন। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ
it is not reliable, right? But এগুলো বলে দিয়েছি তো, ptr equals to যে Calloc দিয়ে when we are initializing it. Okay, so that's why you can say that it is not reliable, but the thing is that since the malloc এর ক্ষেত্রে কি বললাম যে garbage value দিয়ে initialize করছে, so the thing is that memory allocated by Calloc is initialized to 0. That means malloc is at least sometimes faster than the Calloc, right? Because আমি যদি thousands মধ্যে array নিই, তাহলে malloc তো garbage value, মানে আমার কিছু ভাবার দরকার নেই। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যদি আমি Calloc দিয়ে করি, তাহলে কি হচ্ছে সেই জিনিসটা, তার মানে ইনিশিয়ালাইজ করতে হচ্ছে 0 দিয়ে, তার মানে অ্যাটলিস্ট একটুখানি বেশি টাইম লাগবে। তাই জন্য আমরা দেখবে ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামে Calloc আমরা ইউজ করি না, আমরা কিন্তু malloc দিয়েই করি। ওকে, স্যার ওটা রিলায়েবল না বলছেন মানে কি 0 নাও হতে পারে? হ্যাঁ 0 নাও হতে পারে, মানে এটা গ্যারান্টি দিচ্ছে না যে একদম প্রত্যেকটা এলিমেন্টসে 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হবে, বাট এটা হয়। তাহলে Calloc ইউজ করার পর এই যে সেকেন্ড লাইনের মতো আবার করা যেতে পারে, মানে স্ট্যাটিক ইন্টের পরে যেটা করা আছে। হ্যাঁ, বাট আমি করব কেন বলো? অকারণ করা যেতে পারে, বাট আমি কেন করব অকারণ, রাইট? মানে আমার তো করার কোনো মানে নেই। মানে যদি 0 ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় তাহলে দেয়ার আর লটস অফ প্রসিডিউর টু ইউজ, বাট আমার Calloc দিয়ে 0 ইনিশিয়ালাইজ হয়, বাট দ্যাট ইজ নট রিলায়েবল, রাইট? তাই জন্য বেটারলি ইট ইজ এক্সপ্লিসিটলি ইনিশিয়ালাইজ দ্য এলিমেন্ট করাটা বেটার, মানে তুমি এক্সপ্লিসিটলি করাটা ইট অলওয়েজ বিন বেটার, যেহেতু রিলায়েবল না। সো আমি এখানে কি একটা কনফিউশন ছিল, বলে ভালো, সেটা হচ্ছে যে ক্যালকুলে যেরকম দুখানা আর্গুমেন্ট নিচ্ছে, একটা তো ব্লক বলছে আর একটা হচ্ছে সাইজ অফ কতটা নেবে। তো সেটাতে ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে যে এক একটা ব্লক এই সাইজের হয়ে পুরো অ্যারেটা ক্রিয়েট হবে। কিন্তু ম্যালোকে একটা আর্গুমেন্ট নিচ্ছে, এবার ম্যালোকে আমি আর্গুমেন্ট দিলাম হচ্ছে 10, তো আমাকে 10 বাইটের একটা ব্লক দেবে। সেখানে n ইনটু সাইজ অফ যখন আমি দিচ্ছি, এটার কি গ্যারান্টি আছে যে n খানা ব্লক বানাবে? মানে ওটাও কিরকম ভাবে ভেতরে কাজটা করছে ওটা আমি বুঝতে পারছি না। তোমার তো ভেতরে কাজটা করছে, ধরো n তো তুমি ডাইনামিক্যালি দিলে ধরো 10, তাই তো? আর সাইজ অফ ইন তোমার সিস্টেম থেকে বের করে নিল যে 4 বাইট, 4, তার মানে 10 কে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 40 বাইটস যে মেমরি অ্যালোকেট করে দেবে। হ্যাঁ, নিজের মতোই করবে। হ্যাঁ, মানে তাতে আচ্ছা ব্লক না, হ্যাঁ মানে এক একটা ব্লক যদি ধরো দ্যাট উইল টেক 1 মেমরি, 1 বাইট মেমরি, বুঝতে পেরেছো? আমি তো ক্যালকুলেট করছি তো ওইভাবেই যে n যদি তুমি নাম্বার অফ এলিমেন্টস তুমি সেটা দিচ্ছ রান টাইমে, ও সাইজ অফটা তোমার কম্পাইলার বের করে দিচ্ছে, তারপরে মাল্টিপ্লাই করে যে ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে সেই অনুযায়ী নাম্বার অফ বাইটস ক্রিয়েট করছে পার্টিকুলার। তাহলে তো আর অসুবিধা কিছু বলতে গেলে মানে 45 খানা বাইটস এর 45 খানা ব্লক তৈরি হয়ে গেল। একদম 1 বাইট করে 1 বাইটের একটা ব্লক হয়, তার ভেতরে আমি ইন্ট ভ্যালু কি করে ঢোকাবো? কারণ কি ইন্টের সাইজ তো হয় 4 বিটস করে, 4 বাইট করে। হ্যাঁ 4 বাইট করে হয়, তো আমি কি করে ঢোকাবো সেটা? কেন, আমার তো 4 বাইট করে অ্যালোকেট হয়েছে জায়গাটা আলাদা আলাদা ভাবে। আমি তো যখন ইন্টিজার ফার্স্ট নাম্বার দেবো সেটা 4 বাইটের মধ্যে অ্যালোকেট হবে, নেক্সট ইন্টিজারটা তারপরে 4 বাইটে অ্যালোকেট হবে। তাহলে অ্যারেতে কি করে হচ্ছে? অ্যারেতে তুমি ওইভাবে আঁকছি আমরা, রাইট? আমরা ওইভাবে এঁকে এঁকে ইন্ডেক্স ভ্যালু দেখাচ্ছি, বাট ওটাও তো একটা মেমরি ব্লকই তো অ্যালোকেট হচ্ছে। আমি যখনই ইন্টিজার নাম্বার দিচ্ছি তাই জন্য তো স্পেসিফিক্যালি তোমার ইন্টিজার ফ্লোট এগুলো বলে দিতে হচ্ছে তোমার, কারণ ও যখন ফার্স্ট নাম্বার সেটা 0 হোক 1 হোক 3 হোক, সিন্স ইটস এন ইন্টিজার ও 4 বাইটে সেই জায়গাটা অ্যালোকেট করবে, মানে 8/32 বিটসটা ইউজ করবে টু অ্যালোকেট ইন্টিজার, এবং নেক্সট 32 বিট অ্যালোকেট করবে টু নেক্সট ইন্টিজার। তো ব্লক হিসেবে করলে অসুবিধা কি আছে তোমার? তো আমি ভাবছিলাম ফিক্সড কোনো বর্ডার থাকবে, আমি এখন বুঝতে পারছি যে ফিক্সড কোনো বর্ডার থাকে না, যেহেতু ইমপ্লিসিটলি আমরা ওটাকে আগে কল মানে আমরা ডিক্লেয়ার করছি, ওই জন্য ওই 4 চারখানা জায়গায় ব্লকের উপরে কাজ একদম, মানে আমার তো এরকম জায়গা না, ও তো টোটাল মেমরি 40 বাইটস অ্যালোকেট করে নিয়েছে ধরো, এবং ও জেনে গেছে 40 বাইটস মানে 4 দিয়ে মানে 10টা ইন্টিজার ঢুকবে। ওর তো কিছু বোঝার দরকার নেই, ফার্স্ট ইন্টিজার তুমি সেই যাই দাও না কেন, তুমি ফ্লোট দিলেও ইন্টিজার নেয় কেন তাহলে? তার মানে ও কিন্তু বোঝে না, ও প্রথম 4 বাইট ও নিয়ে নিল ফার্স্ট নাম্বারটা ঢোকানোর জন্য, সেকেন্ড 4 বাইট নিয়ে নিল সেকেন্ড নাম্বারটা ঢোকানোর জন্য, এইভাবে অ্যালোকেট করবে। এবার আমি পয়েন্টারটাকে মাঝখানে প্রোগ্রামে যদি আমি মানে হঠাৎ করে চেঞ্জ করলাম, আমি হচ্ছে 8 বিটস এর লং, তো তখনও হঠাৎ করে 8 বিট করে নিতে থাকবে নাম্বার, একদম 8 বিট করে নিতে থাকবে, মানে এরকম করে দেবে 4 5 6 7 বলে একটা নাম্বার, আর একটা আছে কিছু 3 4 2, তো এই দুটো জয়েন করে আমাকে দেখাবে। অসুবিধা আচ্ছা, বুঝেছি।
আর দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমি দেখো এখানে লিখেছিলাম যেটা জাস্ট আমি ক্যালক লিখলাম, দেখো কিছুই চেঞ্জ করিনি। ম্যালক ছিল এটা লেখা ইন্টিজার স্টার ম্যালক এন স্টার সাইজ অফ ইন। ইন কেস অফ ক্যালক আমি জাস্ট এন কমা সাইজ অফ ইন্ট লিখেছি, জাস্ট এইটুকু তফাৎ, বাকি প্রোগ্রামে কোনো তফাৎ নেই। মানে whether you are using malloc or calloc মানে কোনো তফাৎ নেই, শুধু দেখো আর্গুমেন্টসে এন স্টার সাইজ অফ ইন নিয়েছিলাম, এখানে আর্গুমেন্টসে এন কমা সাইজ অফ ইন নিয়েছি, নাথিং বাট দ্যাট, আর কিচ্ছু তফাৎ নেই। তাই এটা নিয়ে ভাবার বেশি দরকার নেই। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেহেতু malloc is স্যার এটাতে প্রত্যেকটা ব্লক জিরোতে ইনিশিয়ালাইজ হবে তাই তো, মানে একদম জিরো। একদম আর একটা কি ডিফারেন্স বললেন? আর ফাস্টার, malloc is faster, আর এখানে আচ্ছা। একটা আর্গুমেন্ট নাই malloc-এ, calloc দুটো আর্গুমেন্ট নাই, এই তিনটেই ঠিক তফাৎ, রাইট? এটাও কি ফ্রি দিতে হবে স্যার? ফ্রি বলে ফ্রি দিতেই হবে। যখনই তুমি ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট করবে, whether you are using malloc or calloc, it doesn't matter, you have to use free, রাইট? তোমাকে ফ্রিটা ইউজ করতেই হবে। দ্যাট ইজ ফ্রি এর পর কি ওটা জিরোতে যেহেতু ছিল, জিরো থেকে মানে যে ভ্যালুগুলো স্টোর হলো সেটার আবার ভ্যালুগুলো মানে ভ্যালুগুলো পয়েন্টারটা আবার টুইক হয়ে গেল। টুইক Free- হলো কি free না হলো, মানেটা- ফ্রির মানেটা হচ্ছে সেটাকে আর পয়েন্টারটা ধরে রাখবে না, রাইট? আচ্ছা মানে পয়েন্টারটা তো স্ট্যাকে আছে, ধরো সেই পয়েন্টারটা পয়েন্ট করছে হিপের কোনো একটা পোর্শনে, যেটা মেমোরি একে দেখিয়েছিলাম আমি, রাইট? এবারে হ্যাঁ, এর এর বক্তব্যটা হচ্ছে এখানে, তার মানে কি, তোমার যদি এটা যদি একটা মেমোরি ব্লক হয়, এটা যদি আমি ধরে নিলাম হিপ সেকশন, তুমি একটা পয়েন্টার, এটা স্ট্যাকে আছে, ধরো পয়েন্টারটা হচ্ছে পি, সেটা এখানে পয়েন্ট করছে, রাইট? এখানে মেমোরিটা হ্যাঁ। অ্যালোকেট করছে। এবারে যদি আমি ফ্রি না লিখি তাহলে তো এই মেমোরিটা অ্যালোকেটেড থাকছে, রাইট? আমরা কি করছি, ফ্রি করা মানে কিছুই না, এই পয়েন্টারটাকে কেটে দেওয়া, যাতে অন্য কোনো প্রোগ্রাম আবার মেমোরিটাকে রিইউজ করতে পারে। আমার এখানে তো চেঞ্জ করার দরকার নেই, যা আছে সেটা থাক না, সেটাকেই তো আমরা গার্বেজ ভ্যালু বলি। গার্বেজ ভ্যালু মানে কি, সেই ভ্যালুটা আনপ্রেডিক্টেবল, কোন একটা প্রোগ্রাম আগে ইউজ করছিল, এখন যখন আমি ইউজ করছি তার উপরেই আমি কাজ করছি, তাই জন্য ওই সাম ফাম যে প্রোগ্রামগুলো করেছিল, সামকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হচ্ছিল জিরো দিয়ে। তার কারণ গার্বেজ মানেটা কি, গার্বেজ মানে ধরো এই যে আমি একটা ফ্রি করে দিলাম, তার মানে আমার কি এখানে যে মেমোরিটা আছে, এখানে কি কন্টেন্টগুলোকে আমি চেঞ্জ করলাম, ছেড়ে দিলাম আমি কন্টেন্টটা, যা আছে থাক, আমার তো সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। কিন্তু আমার এটা নিয়ে ভেবে লাভ আছে, এটাকে আর কেউ ধরে রাখেনি, তার মানে এটা অন্য কেউ ইউজ করতে পারে। এবারে নেক্সট একটা প্রোগ্রাম ধরো সাম করলে, সাম দুটো নাম্বার অ্যাড করবে, তুমি সামকে ইনিশিয়ালাইজ করলে না জিরো হিসেবে, ও কোনো কারণে সামকে পয়েন্টার হিসেবে ইউজ করেছে, ও কোনো কারণে সেম মেমোরি ইউজ হলো, তার মানে আগের প্রোগ্রাম যে নাম্বারটা ছেড়ে গেছে সেই নাম্বারটা নিয়ে সাম কাজ করা শুরু করবে, এবং দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য রং রেজাল্ট। দ্যাট ইজ আ গার্বেজ ভ্যালু। গার্বেজ মানে অন্য কিছু মানে নয়, গার্বেজ মানে যে ভ্যালুটা আমি জানি না আগে থেকে, তাই জন্য ইনিশিয়ালাইজ করো, যখন যোগ করতে হয় সামকে জিরো হিসেবে ইনিশিয়ালাইজ করে নাও, যাতে আমি স্পেসিফিক্যালি রেজাল্টটা ভুল না পাই। দ্যাটস অল, নাথিং বাট। পয়েন্টার যখন ফ্রি করছে তার মানে এই পয়েন্টারটা কেটে যাচ্ছে পার্টিকুলার, তার মানে ওটাকে অন্য কেউ ইউজ করতে পারে, দ্যাটস অল। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট রিঅ্যালোক, বাট রিঅ্যালোক আমরা কিন্তু ইউজ করি না খুব একটা, বাট তাও তোমাদের যেহেতু সিলেবাসে আছে, ইট উইল অলওয়েজ বিন বেটার টু নো দ্যাট ইজ দিস পার্টিকুলার ফাংশনস রিঅ্যালোক। রি কথাটা মানে ইউজ করা, তাই তো? আরেকবার রি করা অর্থটা কি, আমি রিইউজ করা, এরকম ব্যাপার। So actually this particular function is useful to modify and reallocate the memory which is already allocated by malloc function, and realloc functions is defined in this realloc particular this particular function realloc function is defined in alloc.h in header file, and as well as that is defined in stdlib.h, যেটা আমরা লিখেছি এই দুটো হেডার ফাইলের মধ্যেই থাকছে। তার মানে ব্যাপারটা কি রকম, সে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস রিঅ্যালোক কিভাবে কাজ করছে, ধরো suppose we are allocating dynamic
memory. We are allocating this dynamic, say, memory of 20 bytes for a string str, say using malloc. So how can I write? I can write like that: character str, and str is equals to character star malloc 20. আমি simply লিখলাম এইভাবে. So what is this? This str is a pointer that refers to the allocated 20 bytes, nothing but that. Now we can modify the memory. Say now we can modify, that means we want to modify this particular memory, and say I want to reallocate 25 bytes of memory, 25 bytes of memory to str as কিভাবে লিখবো তখন? I can write like that: str is equals to character star realloc str25. that is the argument we can write like that. আর বেশি কিছু জানার দরকার নেই, কারণ সেটা খুব একটা আসে না এবং আমার করারও দরকার হয় না। বাট তাও যেহেতু এই একটা ফাংশন আছে যে কোনো কারণে মেমোরিটা তুমি অ্যালোকেট করেছো, আবার তুমি সেই মেমোরিটাকে এক্সটেন্ড করতে চাও বা কমাতে চাও, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, আমি এই ফাংশনসটা ইউজ করতে পারি, যেটা হচ্ছে পয়েন্টারটা যা তুমি করতে পারো। এটা হচ্ছে নিউ মেমোরি ইউ ওয়ান্ট টু allocate, new memory you want to allocate. তো সেটা তুমি করতে পারো জাস্ট ফর ইওর এক্সাম পারপাস। এটা হচ্ছে রিঅ্যালোকেট কাজ, আর কিছু না, বেশি কিছু নিয়ে এটা নিয়ে মাথা কামিয়ে আমার লাভ নেই। দ্য থিং ইজ দ্যাট নাও নিজে নিজে বুঝতে পারছি যে কোন মেমোরির জায়গাটা আগে নিয়েছিল। ওই যে এসটিআর দিয়ে দিয়েছো তুমি, এসটিআর পয়েন্টার, হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ পয়েন্টারটা দিয়েছো বলেই তুমি বুঝতে পারছো পয়েন্টার যদি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিয়েছো, হ্যাঁ অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিয়েছো, সেটাকে জাস্ট এক্সটেন্ড করে দেবে ও মেমোরিটাকে, আর কিছু না। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট the last thing that is also simple, that is called free, right? স্যার এই সবকটাই কি কন্টিনিউয়াস মেমরি লোকেশনে স্টোর করে? একদম 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 নন কন্টিগুয়াস এর এখানে কোনো ব্যাপার নেই, বুঝতে পেরেছো? নন কন্টিগুয়াস হলে খুঁজেও পাবে না, রাইট? দ্যাট ইজ প্রবলেম। বাট আমরা কি করি বলতো, যখন লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করি, ধরো লিঙ্ক লিস্ট যখন একটা কনসেপ্ট, এটা তো অ্যারে পড়েছো তোমরা, অ্যারেতে কন্টিগুয়াস মেমোরি বা ডেটা স্ট্রাকচার যখন পড়বে দেখবে লিঙ্ক লিস্ট বলে একটা কনসেপ্ট আছে, রাইট? তো সেখানে আমরা কি রকম করি, এরকম নোড হিসেবে থাকে এই একটা পয়েন্টার, সে কি করে এই নেক্সট ব্লক, রাইট? এই একটা পয়েন্টার নেক্সট ব্লক, এবং ধরো এটা যদি অ্যাড্রেস 100 হয়, এটার অ্যাড্রেস 200 হতে পারে, এর অ্যাড্রেস 3টে হতে পারে, বিকজ পয়েন্টার দিয়ে আমি তোমার প্রত্যেকটা জিনিসকে অ্যালোকেট করছি, রাইট? সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার এই এক একটা নোড ক্রিয়েট করতে আমরা ম্যালক ইউজ করি ডাইনামিক্যালি। আমার যখনই করে মানে কি হচ্ছে এখানে, আমার ধরো 5টা ব্লক ক্রিয়েট করতে হবে, 5টা ডেটাকে ঢোকাতে হবে, 5বার ম্যালক ধরো কল করে 5টা ব্লক ক্রিয়েট করছি, এন্ড দ্যাট শুড বি নন কন্টিগুয়াস যদি আমি অ্যালোকেশনসটা এরকম হয়। বাট এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু অ্যারে কনসেপ্টের উপর কাজ করছি, দ্যাটস ওয়াই অল দ্য মেমোরি দ্যাট ইজ কন্টিগুয়াস লোকেশন। ওকে, সো স্যার গার্বেজ ভ্যালু ইউজ করলে তাহলে তো রিয়ালক ইউজ করা দরকার হবে না মনে হয়, যদি ম্যালক না লিখে 20 বা এসব কিছু না লিখে গার্বেজ ভ্যালু থাকে, তাহলে তো রিয়ালকের কোনো ফাংশন থাকবে না। না, রিঅ্যালোকের কাজটা তো মেমোরিটাকে বাড়ানো, মানে এখানে গার্বেজ ভ্যালু বা না ভ্যালুটা কি দরকার? মানে ধরো তুমি কাজ করতে করতে হঠাৎ করে মনে হলো যে ভাই আমার একটু বেশি মেমোরি চাই, আমি কি করলাম, রিঅ্যালোকটা ইউজ করে মেমোরিটাকে বাড়িয়ে দিলাম, আর তো কিছু ব্যাপার নেই। মানে আচ্ছা, আমার কাছে আমি ধরো কাজ করা শুরু করেছি, আমি ম্যালক দিয়ে অলরেডি মেমোরি ডিফাইন করে দিয়েছি, লিখে নিয়েছি, ঠিক আছে? এবারে যদি মেমোরিটা লেখার পরেও আমার যদি মনে হয় যে আমি মেমোরিটাকে চেঞ্জ করতে চাই, সাইজটা বাড়াতে চাই বা কমাতে চাই, তখন আমি রিঅ্যালোক ইউজ করছি। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরে? তাই জন্যই তো আমি বললাম যে খুব একটা ইউজ কোথায়, রাইট? মানে আমি ম্যালক দিয়ে প্রথমে মেমোরি ডিক্লেয়ার করে দিলাম, এবং মেমোরিটা আমার মনে হলো পরবর্তীকালে বড় বা কমাতে বা বাড়াতে হবে, তখন আমি রিঅ্যালোক ইউজ করবো। দ্যাট করি না সাধারণত, রাইট? ওকে, okay, so in case of
free, the declaration is nothing but this is void free, and this is void star p. তার মানে কি, this is dynamically allocated memory that is not automatically released, right? So what I am saying, why we are use free, আমরা যেটা মুখে বলেছিলাম আগের দিন, যে this dynamically allocated this memory is not automatically released, and it will exist till the end of the program. It will automatically released, and it will if we have finished working with memory allocated dynamically, it is our responsibility to release that memory. So that's why we are using this particular free functions that is used to release that memory space allocated dynamically, and the memory that is released by free is made available to the heap again. যতক্ষণ পয়েন্টারটা ধরে রেখেছি ততক্ষণ অন্য প্রোগ্রাম সেটা ইউজ করতে পারছি না, বাট যখনই ফ্রি ইউজ করলাম, যে পয়েন্টারটা ফ্রি হয়ে গেল, ব্লকটা ফ্রি হয়ে গেল, সেই পার্টিকুলার মেমোরিটা অন্য কোনো প্রোগ্রাম ইউজ করতে পারে। দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্যাট, এটাই ফ্রি এর কাজ। সো দ্যাট মিনস that is the main thing. That means if we have finished working with the memory allocated dynamically, it is our responsibility to release that particular memory so that it can be reused. That's all. So that means there is a concept, that means when the program terminates, right, when the program terminates, all the memory is released automatically by the operating system. But it is good practice, right, it is good practice to free whatever has been allocated dynamically. We won't get any errors if we don't free the dynamically allocated, like that আমি দেখালাম linear search টা আমি implement করলাম without using free, আমায় কোনো error কিন্তু দেখালো না। If we don't free the dynamically allocated memory, but there is you don't get any error if we don't free the dynamically allocated memory, but this would lead to memory leak. That would lead to memory leak. That means memory is slowly leaking away and can be reused only after the termination of program. What I am saying, ভালো করে শোনো, কি বলছি, যে প্রোগ্রাম যখন টার্মিনেটস করছে, all the memory are released automatically by the operating system. Operating system এমনি সব করে দেবে আস্তে আস্তে যখন পুরো প্রোগ্রামগুলো টার্মিনেট করবে, but it is a good practice to free whatever has been allocated dynamically. That means we won't get any error if we don't free the dynamically allocated memory, but this would lead to memory leak. আমি যদি ফ্রি না করি, সেই কনসেপ্টটাকে কি বলা হয়, মেমোরি লিক। তার মানে এই মেমোরিগুলো তো আমি অন্য কেউ ইউজ করতে পারছে না অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, তার মানে দিস মেমোরি ইজ স্লোলি লিকিং। দ্যাট মিনস প্রোগ্রামগুলোকে প্রত্যেকটা জিনিসকে স্লো করে দেবে, লিকিং অ্যাওয়ে, অ্যান্ড ক্যান বি রিইউজড। ফ্রি যদি আমি না করি তাহলে এটা রিইউজড করতে পারবে অনলি আফটার the termination of program, only after। আমাদের এই ছোট ছোট প্রোগ্রাম দেখলে হবে না, যেটা পুরো কোড চলছে 10,000 লাইনসের কোড, আমি ধরো ফ্রি করার পরও আমার অনেক রকম কাজ পড়ে আছে, সেইগুলোর ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করে। সো only after the termination of program. So this is the concept of memory leak. বাকি কথা, আমি এটা মেমোরি অ্যালোকেট করলাম বাট আমি ভুলে গেলাম সেটাকে ফ্রি করতে, তাহলে সেই জিনিসটা কি করে, আমার পুরো জিনিসটাকে স্লো করে দেয় সিস্টেমটাকে, এবং সেটাকে আমি বলছি মেমোরি লিক,
এবং তার জন্য আমি কি করছি, এটা দিয়ে কাজ করছি। কি কাজ করছি? কিছুই করছি না, আমরা জাস্ট বলছি যে ফ্রি করা, তাতে ফ্রি করলে আমাদের কি সুবিধা হয়, যাতে আমরা পরবর্তীকালে সেই জিনিসটাকে ইউজ করতে পারি। তার মানে মেমোরি লিক অকার্স কখন করে, যখন when the programmers create a memory in heap and forget to delete it. So memory leaks are, practically this is serious issues. Practically this is a serious issue, like daemons and servers which by definition never terminate. মানে কিছু কিছু প্রোগ্রাম আছে যেগুলোকে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের ভাষায় যখন কোনোদিন অপারেটিং সিস্টেম যখন পড়বে, দিস ইজ এ ডেমনস অ্যান্ড সার্ভার্স, এই প্রোগ্রাম কিছু আছে দ্যাট ইজ উইচ নেভার টার্মিনেটস, নেভার টার্মিনেটস। এবং এই যে প্রোগ্রামগুলো নেভার টার্মিনেটস হয়, সেখানে যদি তুমি ফ্রি ইউজ না করো তাহলে কি, সেটা তো সবসময় চলতেই শুরু করবে, এবং দ্যাট উইল ক্রিয়েট স্লো ডাউন দ্য সিস্টেম, and that is called memory leak. So to avoid memory leaks, memory allocated on heap should always be freed when no longer needed. যখন এটা ইউজ করবে না তখন সেটাকে ডিলিট করে দেওয়াটাই বেটার, রাইট? এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় মেমোরি লিক। অ্যান্ড অলসো ক্যালকের মতোই আমরা একটা অফকোর্স আমরা বললাম যে ইট ইজ অলওয়েজ বিন বেটার টু ইউজ ম্যালক ওভার ক্যালক unless we want the zero initialization, because malloc is faster than calloc. So if you Sir, just লাস্টের এই কথাটা কি which never terminates, মানে এইটা পুরো ইনফাইনাইট, এটা ইউজ করলে ইনফাইনাইট লুপে চলে যাবে এরকম? ইনফাইনাইট লুপ আমি বলেছি? আমি কি বলেছি? আমি কি বললাম যে তুমি যে এই যে আমাদের চোখের সামনে যে প্রোগ্রামগুলো তুমি রান করাচ্ছো, তাই তো? তো প্রত্যেকটাই তো টার্মিনেট করে যাচ্ছে। তুমি একবার রান করাচ্ছ, রান করে রেজাল্ট দিচ্ছে, টার্মিনেট করে যাচ্ছে। আর টার্মিনেট করলে কি হচ্ছে, অপারেটিং সিস্টেম কি এমনি তোমার প্রোগ্রাম থেকে হিপগুলোকে রিঅ্যালোকেট করে দেবে, তুমি ফ্রি ইউজ না করলেও, রাইট? কি বললাম বোঝা গেছে? হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পেরেছি। এবারে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, আমাদের যখন সার্ভার সাইডে কিছু প্রোগ্রাম চলে, তোমরা তো এখনো সার্ভার থ্রেড এগুলো নিয়ে হ্যান্ডেল করোনি, ঠিক আছে? বাট যখন তুমি দেখবে একটা সার্ভার চলছে, সার্ভার কখনো থামে না, রাইট? এই যে গুগল সার্ভার কখনো থেমে গেছে জানো? তুমি তো যখন খুঁজি সার্চ করলেই তুমি পাচ্ছ, তাই তো? তাহলে এবারে গুগল সার্ভার যদি তুমি সি দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করো, সেখানে যদি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এরকম ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ইউজ করে করো, ঠিক আছে, এবং সেটাকে যদি ফ্রি না করো, তাহলে আমি কি বললাম, প্রোগ্রাম টার্মিনেট করলে অপারেটিং সিস্টেম তুমি যদি ফ্রি না ইউজ করো, তার সত্ত্বেও তোমার মেমোরি ডিঅ্যালোকেট করে দেবে, তাই তো? কিন্তু যে প্রোগ্রামগুলো কখনোই টার্মিনেট করে না, যেমন কিছু ডেমন্স আছে, ডেমন্সের কথা ওই রকম ডেমন্স নয়, ডেমন্স নাম, একটা থ্রেডের নাম, বুঝতে পেরেছো? যেটা আমাদের সব সময় রান করে সার্ভার সাইডে, ঠিক আছে? বা সার্ভারের কিছু প্রোগ্রাম আছে সেটা কখনোই টার্মিনেট করে না, ঠিক আছে? এবং সেই সব প্রোগ্রামে যদি ফ্রি ইউজ করো, তাহলে অপারেটিং সিস্টেম কখনোই ফ্রি করবে না সেটাকে, কারণ প্রোগ্রাম তো সবসময় চলছে না, ব্যাপার। এবং সেই ক্ষেত্রে কি, তখন তোমার সিস্টেমকে স্লো করে দিচ্ছে, রাইট? বোঝা গেছে কি বললাম? ওকে, অ্যান্ড দ্যাটস অল। তার মানে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে দেখেছি, যেটা আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা এটা দিয়ে ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেট করতে পারি। Now the thing is that also if we want to dynamically allocate 2D array, dynamically allocate two-dimensional array যখন আমরা করব, so there are the different ways to create a 2D array on a heap. That means there are different ways. Different way. তোমরা একটা ওয়ে ফলো করবে, তার কারণ নইলেই কিন্তু গন্ডগোল করবে। বাট দ্য থিং ইজ, তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা ইউজ করবে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়ে টু ক্রিয়েট 2D অ্যারে on heap. লাইক আমি যদি একটা 2D অ্যারে নিয়ে নিই, আমি ফিক্সড করে দিচ্ছি ফর মাই sake of simplicity. That means say 1 2 3 4 5 6 7 8, say 9 10 11 12. So in that particular case, number of rows is 3 and number of columns is 4. I specifically fixed that. So I can dynamically allocate 2D array by using
a single pointer. I can dynamically allocate to the array by using single pointer concept. That means I can just write a simple way to allocate memory that আমরা কি করেছিলাম, আমরা আগে পড়েছি যে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে মানে এরকম ভাবে স্টোর হয় না, আইদার দ্যাট শুড বি স্টোর ইন রো মেজর অর্ডার অর আইদার ইট শুড বি কলাম মেজর অর্ডার। তার মানে মেমোরিটা কিন্তু এইভাবে অ্যালোকেট হয়। তার মানে দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল ওয়ে আমরা ভাবতে পারি যে উই আর অ্যালোকেট দিস পার্টিকুলার memory block of the size আমি নাম্বার অফ রোজ এন্ড নাম্বার অফ কলামস কে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি, টোটাল যে মেমোরি ব্লক হচ্ছে সেইগুলোকে আমরা ইউজ করছি। দ্যাট ইজ আ সিম্পল ওয়ে যেটা আমরা ভাবতে পারি। তার মানে আমরা সিঙ্গেল পয়েন্টার যদি ইউজ করি তার মানে আমরা ভাবতে পারি হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h and for using this malloc and calloc I can use stdlib.h and what I am trying to do, that means integer main আমি বলেছি জাস্ট ব্লক অফ মেমোরি অ্যালোকেট করে, তাই নাম্বার অফ রোজ ইজ 3 and নাম্বার অফ কলামস ইজ 4। তুমি ডাইনামিক্যালি নিতে পারো, মানে আমি বলতে চাইছি ইউজার ইনপুট দিতে পারো। এন্ড আমি এখানে দেখো আমি জাস্ট টু ডাইমেনশন অ্যারে, তাই দেখো আমি ডবল স্টার দিয়েছি এবং what I am writing this integer star, this is malloc, number of rows, number of columns and I am just writing size of int। তার মানে নাম্বার অফ রোজ এন্ড নাম্বার অফ কলামস টোটাল মাল্টিপ্লাই করে সাইজ অফ ইন্টিজার মাল্টিপ্লাই করে যে পরিমাণ মেমোরি অ্যালোকেট হলো সেটা আমি করেছি। and in that particular case so the thing is that ইন্টিজার আমি এলিমেন্টস গুলোকে ঢোকাতে হবে, ইন্টিজার ij এবং কাউন্ট ইজ ইকুয়ালস টু 0। এলিমেন্টস গুলো তুমি ঢোকাতে পারো, আমি জাস্ট সিম্পল এর জন্য I less than 0, this is number of rows I plus plus, since this is a two dimensional array that means we have to run the nested for loop, this is for j equals to 0, j less than c and j plus plus। and এখানে কি করছি টু ডাইমেনশনাল অ্যারে, মনে করে দেখো আমি যখন ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে অ্যাক্সেস করছিলাম তখন আমরা কি করছিলাম, আমরা করছিলাম স্টার অফ a plus i, that is nothing but ai, right? this is the one dimensional array। টু ডাইমেনশনাল অ্যারে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, এলিমেন্টস গুলোকে ভেতরে আমি this is array plus I multiplied by columns plus j, that is plus plus count, মানে কাউন্টের ভ্যালু গুলো 1 2 3 4 আমি ঢোকাচ্ছি, right? So the thing is that in that particular case, say in that particular case what I am saying, this is a start array plus I star c plus j, এটা কিন্তু টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স। তার মানে টু ডাইমেনশনালের ক্ষেত্রে কোন একটা এলিমেন্ট মানে কি a00 a01 আমি এই এলিমেন্টে যদি ঢোকাতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশনস করি এইভাবে, যেটা হচ্ছে বেস অ্যাড্রেস প্লাস এটা হচ্ছে নাম্বার অফ i মানে 0, এক্ষেত্রে নাম্বার অফ কলামস প্লাস j, তার মানে ফার্স্ট লোকেশনে গিয়ে আমার ফার্স্ট এলিমেন্টটা ইনসার্ট করছে। এবং সেটা আমরা দেখিয়েছিলাম টু ডাইমেনশন করার সময় I equals to 0, I less than r, I plus plus r, and the thing is that if I want to print it, that means j equals to 0, j less than number of columns j plus plus, and I am doing the same thing, printf percent d star of r I star c plus j, this is the formula for two dimensional array, nothing but that। so this is nothing but return 0 is of course there। so the thing is this, two dimensionally memory কে allocate করতে that is the one of the procedure। one dimension যখন আমি করেছিলাম তুমি মনে করে দেখো আমরা কিন্তু ai নিয়েছিলাম, মানে you just যদি তুমি ভুলে না গিয়ে থাকো আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো in that particular case I am just writing here স্যার এখানে একটা জিনিস জানার ছিল, বলে ফেলো। স্যার এখানে যে ক্যালক বা ম্যালক আপনি ইউজ করেছেন ওটা লিখলে ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আপনি এই ক্ষেত্রে রিঅ্যালকটা ইউজ করতে পারতেন? রিঅ্যালকটা ইউজ করতে পারতাম যদি মেমোরি অ্যালোকেশনের পর আমি চেঞ্জ করতে পারি, মানে এখানে ধরো এই ক্ষেত্রে আমার তো এখানে মেমোরিটা অ্যালোকেট করেছো, এই যে দেখো এখানে তো মেমোরিটা অ্যালোকেট করেছো, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ মেমোরিটা আপনি তো ওখানে অ্যালোকেট করেন, এটা করেছেন এন লিখেছেন। হ্যাঁ এখানে লিখেছি, তো এখানে তুমি যদি রিঅ্যালোক ইউজ করতে তোমার রিঅ্যালোক ফাংশনসটা কি করছে, এখানে যদি রিঅ্যালোক ফাংশনসটা ইউজ করতে তাহলে রিঅ্যালোক ফাংশনসটা আমাদের ইনপুটে কি নাই স্ট্রিংটা নিচ্ছে, রাইট?
হ্যাঁ মানে আমি নেব এখানে এখানে 12 সাইজ আছে অ্যারে, রাইট? অ্যারে আর 25 হ্যাঁ, অ্যারে তুমি এখানে যত সাইজ আছে তুমি যদি দাও, তার বেশি সাইজ যদি দাও 30 যদি দাও 30 দিতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা ও বুঝেছি। মানে এখানে তো কোনো অসুবিধা নেই সেটা। আচ্ছা আমি যেটা বক্তব্য এখানে দেখো 2 ডাইমেনশন অ্যারে, সেখানে কিন্তু এখানে কিন্তু আমি অন্যভাবেও লিখতে পারতাম AI, যেটা স্যার এখানে I ইনটু C কেন? এটা তো ফর্মুলাটা, মানে তোমাদের যখন 2 ডাইমেনশন অ্যারে পয়েন্টার দিয়ে অ্যাক্সেস করা দেখিয়েছিলাম, একটা পয়েন্টার মানে সেটা তো অনেক বড় জিনিস, যেটা দেখিয়েছিলাম মানে A00 A01, এটা তো প্রত্যেকটা একটা মেমোরিতে অ্যালোকেট হয় রো মেজর অর্ডারে। ধরো এটা হচ্ছে 100, এটা হচ্ছে 104, এরকম ভাবে অ্যালোকেট হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে I, এটা হচ্ছে J, রাইট? হ্যাঁ তো এই অ্যাড্রেসটা ক্যালকুলেশন হয় 2 ডাইমেনশনালে এইভাবে। তার মানে অ্যারেটা হচ্ছে বেস অ্যাড্রেস, আইটা হচ্ছে এই লোকেশনস, সিটা হচ্ছে নাম্বার অফ কলামস, রাইট? আর যেটা হচ্ছে এই লোকেশন। এটা তুমি একবার ক্লাসটা দেখো 2 ডাইমেনশনালে, যখন আমি মেমোরি অ্যালোকেশনসটা দেখিয়েছিলাম, এটা মনে হয় তখন এটা ফর্মুলাটা, যেমন ধরো না এখানে ধরো আমরা কি করেছি, AI করেছি, রাইট? তো এখানে AI এর জায়গায় কিন্তু আমি এখানে এইভাবেও করতে পারতাম যে স্টার অফ, রাইট, মানে স্টার অফ A প্লাস I, এখানে কিন্তু তাও লিখতে পারতাম। হ্যাঁ ওটা লিখতে পারতেন, কারণ তাহলে তো ডিজিটস মানে অবজেক্টস গুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি। তার মানে এগুলোই বলছি যে নাম্বার অফ ওয়েজ আছে যেটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি। তো আমি সিম্পল ওয়েটা দেখিয়েছিলাম, যেটা তুমি AI হিসেবে, আদারওয়াইজ তুমি স্টার A প্লাস I হিসেবেও লিখতে পারতে। এখানেও যেমন তুমি AI দিয়েও, আমরা পরের দিন দেখবো যে এখানে দিস ইজ দ্য একটা পয়েন্টার যেহেতু ইউজ করেছি, বিকজ আমি দেখেছি দ্য মেথড ইজ নাথিং বাট ইউজিং এ সিঙ্গেল পয়েন্টার। যেহেতু ইউজিং এ সিঙ্গেল পয়েন্টার, তাই জন্য আমার এইভাবে করতে হয়েছে। যদি ইউজিং এ অ্যারে অফ পয়েন্টার্স হয়, তাহলে আমার এইভাবে করার দরকার নেই, তখন প্রসেসটা, এটা যদি সিঙ্গেল পয়েন্টার, তাই জন্য তার ফর্মুলাটা এইরকম। যদি তুমি এটা অ্যারে অফ পয়েন্টার্স দিয়ে করতে, তাহলে হয়তো আরো সহজ হতো। পয়েন্টার টু পয়েন্টার দিয়েও করা যায়, আবার ডাবল পয়েন্টার ইউজ করেও করা যায়। তো দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়েজ, রাইট? আমি অন্তত এক দুটো ওয়ে দেখাবো, যাতে তোমাদের জাস্ট তোমরা যেটা করবে সেটা একটাই ফলো করবে। এবং আমার মনে হয় নর্মালি এইভাবে লেখাই বেটার, মানে অ্যাম্পারস্যান্ড, যেটা তুমি 2 ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স যেভাবে লেখো, রাইট, এইভাবে লেখাই বেটার, তাহলে তোমার কোনো ঝামেলা নেই, সেম অ্যাজ দ্যাট। বাট আমাদের বক্তব্য ডিফারেন্ট ওয়েতে লেখা যায়, অন্তত সেই একটা ফ্লেভার থাকলে দ্যাট উইল বি গুড। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এটা হচ্ছে আমার এটা 2D এর বলে যে তাই দুটো স্টার দিয়ে, তাই তো? একদম। আচ্ছা